네, 마지막 파트 3 해보겠습니다. The uprising that has yet to come. 봉기, 아직 와야 하는, 그러니까 아직도 발생하지 않은 민중봉기요. American officials briefed on intelligence assessment before the war said. 브리핑을 받은 미국 관리들이요. 이 첩보 평가에 대해서 첩보 평가서들에 관해서 브리핑을 받은 before the war, 전쟁 전에 브리핑을 받은 미국 관리들이 뭐라고 그랬냐면 the CIA evaluated a variety of possible developments. CIA가 평가를 했다는 겁니다. 다양한 가능한 그런 진전 상황들 평가를 했는데요. inside 이란 내부에서 once the conflict began. 일단 이 분쟁이 시작되었을 때 once가 시간 접속사지요. 일단 이 분쟁이 시작되었을 때 이란 내부에서의 다양한 그런 진전 상황 가능성들을 평가를 했는데 intelligence agencies consider full collapse of the Iranian government to be 이 첩보 기관들은요 무엇이라고 얘기했냐면 full collapse of the Iranian government 그 이란 정부의 완전한 몰락이요. 완전한 몰락은 to be 뭐뭐일 것이라고. 그래서 collapse consider 다음에 이게 목적어고요. 그 다음에 여기가 목적격 보호입니다. 목적격 보호는 to be 해도 되고 그냥 바로 명사 갖다 놔도 됩니다. 여기가 목적격 보호요. 뭐뭐이라고 여겼다는 겁니다. A relatively unlikely outcome. 상대적으로 가능성이 없는 결과라고 생각을 했다는 겁니다. Other US officials familiar with the intelligence said 이 첩보에 대해서 익숙한 잘 알고 있는 다른 미국 관리들은 뭐라고 이야기했냐면 even when the government is under pressure 심지어 정부가 압박을 받을 때라도 as it was during mass protests in the country in January 그러니까 이란 정부가요 심하게 압박을 받을 때라도 그것이 그랬던 것처럼 during mass protest 대규모의 시위 중에 in the country 이란에서 지난 1월에 대규모의 시위 때 그랬던 것처럼 심지어 이란 정부가요, 이 압박을 받을 때라도 in which 그런데 그 시위에서 thousands of protesters were killed 수천 명의 시위대들이 살해당했는데 it managed 이것은 정부지요. 이란 정부가요 managed 해낸 겁니다. to quell manage 다음에 투부정사가 나면 해내다가 되죠. quell 하면 진압시키는 겁니다. 진압하다. 봉기를요 진압하는 일을 해냈어요. relatively quickly 상대적으로 빠르게 해냈다는 겁니다. The American Intelligence Assessment have suggested 미국의 첩보 평가서들은 다음과 같이 암시했습니다. 계속해서 Armed elements of the Iranian government 이란 정부의 무장한 그런 요인들 무장한 요소들이 그 turn on one another turn on one another 하면 싸우는 건데요. 서로와 싸울 수 있다는 겁니다. 서로한테 총구를 겨눌 수 있는데 서로와 싸울 수 있는데 or take action 또는 조치를 취할 수 있는 that might spark a civil war. 그런데 이 조치가 어떤 조치냐면 spark a civil war. 내란을 촉발시킬 수도 있는 그런 어떤 조치를 취할 수도 있다는 겁니다. But those factions are more likely to back rival groups of religious leaders. 그러나 그런 파벌들은 뭐 할 가능성이 더 많으냐면 back은 지지하는 거죠. 서포트하는 겁니다. 지지할 가능성이 더 많습니다. 경쟁 단체예요. religious leaders. 이 종교 지도자들 중에 경쟁 관계에 있는 단체예요. 근데 같은 그 이슬람 종교 단체를 지지할 가능성이 더 많다는 거예요. Rather than represent any sort of democratic movement. 무엇이 아니라 이거 represent 대표하는 것이 아니라 어떠한 종류의 민주적인 운동을 대표하는 것이 아니라 the report concluded 이런 보고서들이 그렇게 결론을 내려버렸어요. The most likely outcome, however, 그러나 가장 가능성이 많은 결과는 뭐냐 하면 hardline elements of the existing government 이 기존의 기존의 정부의 지금 강경 요소들이 would maintain control 통제를 계속 유지할 거라는 겁니다. Over the levels of power. 무엇에 대한 통제냐면 이 권력의 지렛대들에 대한 그런 통제를 계속 유지할 것이다. 입니다. The report said. 이 보고서들이 그렇게 주장을 했어요. A spokeswoman for the CIA 여성 대변인이 declined to comment, 코멘트하기를 거절했습니다. decline 거절. The Mossad and the IDF declined to comment. 이거 모사드라는 이스라엘의 외부 첩보기관 국외 해외 첩보기관하고 그 다음에 이스라엘 군도 또한 코멘트하기를 거절했어요. Israel intelligence agencies have long examined the possibility. 이스라엘 첩보기관들이 오랫동안
가능성을요 관찰했습니다. 관찰. of instigating revolt inside Iran. 이란 내부에서 revolt 반란을 instigate 부추기는 거예요. 부추기는 가능성에 대해서 검토를 해왔는데 as its own operation or shortly after the beginning. 자, 자체 작전으로요. 이스라엘 예를 들면요 모사드의 자체 작전으로 이것을 그 가능성이요. 아니면은 shortly after the beginning of a military campaign. 군사 작전 시작되고 나서 직후에. 그러니까 둘 중 하나입니다. 예를 들면 모사드의 첩보기관의 자체 작전의 일부로 작전으로 하든가 아니면은 말하자면 대대적인 군사 작전이 시작되고 난 직후에 하든가요. But until very recently dismissed the prospect. 그러나 가장이 아니고 매우 최근까지만 해도요. 이 전망을요 dismissed 무시했다는 겁니다. 그거 안 돼. 이렇게 했다는 겁니다. 이스라엘의 첩보기관들은요. As Israel's main service responsible for foreign operations, 모사드가 해외 작전에 대해서 주된 책임을 맡고 있는 주된 기관이죠. 서비스가 기관이라는 말입니다. 기관으로서 모사드는요, was in charge of the plan. 이 기획을 책임지고 있었다는 겁니다. 책임지다. 이 기획을 샤르 코이프만이 former head of the Iran desk at the IDF's Military Intelligence Research Division, 이스라엘 군의 군 첩보 조사 부서의 이란 데스크의 전에 책임자였는데 이 사람이 뭐라고 그랬냐면 Israel has explored various ideas. explore 좋은 거죠. 탐색했다는 거죠. 이스라엘이 탐색을 했었습니다. 계속해서 여러 가지 아이디어들을 to try to undermine 밑에서부터 파괴하는 겁니다. or topple 또는 전복시키는 거예요. 전복시키기 위해서요. The Iranian government, 이란 정부를 파괴하거나 아니면 전복시키기 위해서요. 여러 가지 아이디어들을 탐색을 했는데 그러나 다음과 같이 말했어요. said that 첫 번째 대선 생략이 된 거고 두 번째 대선 이게 표시가 돼야 되죠. 그리고 두 번째로 말한 건 뭐냐면 자신의 의견으로는요. They were doomed. 그러한 것들이 그런 아이디어들입니다. 그런 아이디어들은 뭐하도록 되어 있다는 겁니다. doomed to fail. 실패하도록 운명 지어졌다는 겁니다. From the start. 맨 처음부터 아예 애초에 실패하도록 운명 지어져 있다는 거예요. He said 이 양반 주장은 뭐냐면요. He didn't believe. 자기는 믿지 않는다는 겁니다. Bringing down the Iranian government was 이란 정권을 bringing down 이란 정권을 전복시킨다고 하는 수밖에 없죠. 이란 정권을 전복시키는 것은 was an achievable goal, 달성 가능한, 성취 가능한 목표다. of the current conflict, 현재의 전쟁의 성취 가능한 목표라고 생각지 않는다는 겁니다. 그 생각은요. 데이비드 바르네아, the Mossad chief, 모사드의 수장인데, told Mr. Netanyahu 총리한테 말했습니다. His service will likely be able to galvanize, 그의 부서가요. 즉, 모사드가 아마도 galvanize, 자극할 수 있을 것 같다. 또 이란의 야당들을 자극할 수 있을 것 같다. 그래서 야당한테 부추겨가지고 반란을 일으키도록 할 수 있을 것 같다라고 보고를 했다는 겁니다. 바르니아스 predecessor at 모사드에서 이 바르니아의 전임자가 요시 코헨인데 다음같이 결론을 내렸어요. trying to foment rebellion inside 이란 내부에서의 반란을 형성해보려고 시도하는 것, 이게 주어입니다. 시도하는 것은 was a waste of time, 시간 낭비 and order, 그리고는 시간 낭비라고 생각을 하고는 그 다음에 그가 명령했어요. The resources devoted to the matter be reduced. 그래서 order, 명령하다 뒤에는요, 원형 동사가 나와요. 그래서 이 명사절의 동사는 be reduced, 이게 주어입니다. 그 다음에 주어가 resources예요. 그 자원들이 감소되어지기를 명령한 겁니다. 어떤 자원이냐 하면 devoted to the matter, 본건에 투입된 자원이 감소되어지기를 명령했다는 겁니다. To a minimum, 최소한도로 감소되어지도록 명령했다는 겁니다. During Mr. Cohen's tenure, 코헨의 임기 중에 which ended in 2021년에 그 임기가 끝이 났는데 모사드는 다음같이 계산을 했어요. 계산이죠. How many of the country's citizens would need 그 나라의 시민들 중에 몇 명이
필요로 할 거냐? To participate in protest. 시위에 참석하는 것을 필요로 할 거냐? For them to truly trust the Iranian government. 그들이 시위대들이요 정말로 이란 정부를 위협하기 위해서는요 이란 시민들 몇 명이 시위에 참석할 필요가 있느냐를 계산을 했다는 겁니다. 모사드가 계산하면 정확하게 했겠죠. Comparing the estimates to the size of actual protest. 그리고는 그 estimate 그 추정치들을 비교를 했는데 compare to 비교를 했습니다. size of actual 실제 시위의 그 규모와 비교를 했습니다. 그래서 1979년 이란 레볼루션 1979년 이란 혁명 이래로 실제 발생한 시위의 규모하고 그 다음에 이상적인 시위의 규모를 비교를 한 겁니다. We wonder, 우리는 궁금해서 if we could bridge this gap, 우리가 이 갭을 메꿀 수 있을지, 이 갭을 메꿀 수 있을지를 궁금해서 했는데 Mr. Cohen said in 2018 and we came to the conclusion, 우리가 다음 같은 결론에 도달했습니다. That we couldn't, 우리가 그 갭을 메꿀 수 없다는 겁니다. 예를 들면요, 우리 계산에는요 200만 명이 필요해요. 예를 들면요 200만 명의 시위자들이 나와야 되는데 지금 예를 들면요 20만 명이 나와야 돼요. 그러면 게임이 안 되는 거예요. Instead 그 대신에 모사드 strategy during that period, 그 대신에 그 기간 동안에 모사드의 전략은 뭐냐 하면 to try to weaken the government, 이란 정부를 약화시키려고 시도하는 것이었습니다. 약화시키는 until it essentially surrendered to Israel, 이란이 사실상 항복할 때까지, 항복이죠. essentially 여기서는 사실상입니다. 사실상 항복할 때까지 to Israel and American demands, 이스라엘과 미국의 요구에 사실상 항복할 때까지, 굴복할 때까지. 즉 요즘은 combination of 두 가지 이상을 이용하겠다는 겁니다. 첫 번째는요, crippling economic sanctions, 마비시켜버리는, 그러니까 무지무지한 경제 조치. 다음에 두 번째는 operations to assassinate Iranian nuclear scientists, 이란의 원자력 핵 과학자들을 암살하려는 그런 작전입니다. 두 번째로는 작전이에요. 이란 핵 과학자들을 암살하는 작전. 그 다음에 그 핵과학자, 군사 지도자들, 그 다음에 세 번째가 이거면 사보타지 뉴클리어 퍼실리티스를 사보타지 하는 거예요. 사보타지가 원래는 태엽이죠. 태엽이라는 말은 일을 나태하게 하는 걸 말하는데, 여기서 이제 사보타지는 그것을 이제 파괴한다는 말이죠. 핵시설을 어떻게든 가서 깽판을 놔버리는 거예요. 세 가지의 컨비네이션을 이용한다는 겁니다. 세 가지. 뭐냐 하면, 그 경제 조치를 취하고, 그 다음에 암살하고, 이거요. 핵과학자들하고 군사지도자들을 암살하고, 세 번째는 핵시설들을 사보타지, 파괴하겠다는 거죠. Over the past year, 지난 1년 동안에 걸쳐서 as the prospect of Israel military action against Iran became more likely, prospect, 전망이요. 이스라엘의 군사 조치의 전망, 이란에 대한 군사 조치 전망이 became more likely, 더 가능성이 있게 되면서 바르니아 reverse Mossad's approach, 바르니아가요 모사드의 접근 방법을 완전히 뒤로 역전시켜버렸어요. 접근 방법을 완전히 뒤바꿔버렸습니다. 디보링, 그러면서 결론은요, 디보링 에이전시 리소시스, 이 모사드의 자원을 어디에다 바쳤느냐 하면, 어디에다 투입을 했느냐 하면, 다음 같은 계획에다 투입을 한 겁니다. That could lead to toppling the government in Tehran. 이거 초래할 수 있는, 터프를 전복시키는 거죠. 테헤란 정부를 전복시킬 수도 있는, 그러면서 유도할 수 있는 계획이요. In the event of war, 전쟁의 경우에 테헤란에 있는 정부를 전복시킬 수 있는 그런 계획에 모사드의 자원을 투입했다는 겁니다. In recent months, 최근 몇 달 동안에 according to officials, 관리들 말에 따르면 Mr. 바르니아, 이 모사드의 수장이 came to believe, 다음같이 믿게 되었습니다. Mossad could potentially begin igniting riots. 모사드가 잠재적으로 아마도요, igniting riots, 폭동을 촉발시킬 수 있다는 겁니다. 촉발시키기 시작할 수 있다는 거예요. 오란 이란 전역에서 after several days of intense Israeli and American airstrikes, 며칠 동안에 걸쳐서 5, 6일 동안에 걸쳐서 강도 높은 이스라엘과 미국의 공습이 있고 나서 폭동을 좀 부추길 수 있지 않겠느냐는 거죠. And the assassination. 그리고 두 번째로는 뭐가 있어야 되냐면 assassination, 암살이 있어야 돼요. Senior Iran leaders, 그 고위 이란 지도자들 암살. 이 두 가지가 며칠 동안 전쟁 시작하고 나서 한 5, 6일 동안 벌어지고 난 다음에 이 폭동을 부추길 수 있지 않겠느냐라고 생각을 했어요. 모사드가요. The strikes and assassinations of the war's earliest days. 그래서 이번 전쟁의 초기
초기 며칠 동안에 공습도 있었고, 공습도 에어스트라이크도 있었고, 그 다음에 암살도 있었죠. 그러고 난 다음에 the uprising didn't come. 그런데 봉기가요 발생하지 않았습니다. But Israel officials say, 그런데 이스라엘 관리들은 말합니다. They have yet to give up hope. 그들은요 아직도 희망을 포기해야만 한다. 아직도 희망을 포기해야 된다는 말은 아직 희망을 포기하지 않았다 이 말이에요. I think that we need boots on the ground. 우리는요 부츠를 필요로 해요. 지상에다가 부츠라는 건 군화죠. 군화라는 말은 결국은요 미군을 군인을 우리가 지상전에 투입을 해야 된다는 겁니다. But they've got to be Iranian boots. 그러나 그것들이 이란 군인이어야 된다는 거네요. 이란 군인 레이첼 라이터가 말하는 이스라엘 앰바서더 유나이티드 스테이츠 주미 이스라엘 대사입니다. CNN에 나와가지고 일요일 날 말을 했는데 when asked 질문 받았을 때요. How the war will end. 이번 전쟁이 어떻게 끝날 것이냐에 대해서요. And I think they are coming. 그리고 내 생각은요. 그들이 오고 있다는 겁니다. 그들이 누구냐 하면 이란이안 부죠. 이란 군인이라는 거예요. 이란 군인들이 반란을 일으키기를 기대하는 거네요. 그러니까 이스라엘의 주미 대사면요. 엄청나게 국제 정세에 밝은 사람들인데 이 사람 말이 뭐냐 하면 이거요. 그냥 민간인 가지고는 안 되고요. 이란 정권을 뒤집어 엎으려면 이거 지상군이 투입돼야 되는데 여기서는 we need boots on the ground 한다면 당연히 미군이나 이스라엘군이 들어가는 줄 했더니 그건 안 되고 그렇게 들어가면 안 되고 they've got to be Iranian. 이란 군인이어야 된다. 이란 군이 들고 나와야 된다. 이란 군이 이란 군이 그래서 이 질문 받은 게 이제 어떻게 이 전쟁이 끝날 것 같으냐에 대해서 질문 받으니까 그래 이란 군인이어야 되고 그들이 이란 군인들이 지금 오고 있다는 겁니다. 그 일이 이란 군인들의 반란이 금방 발생한다는 거예요. 예를 들면 이제 이란 정규군이 있고 그다음에 IRGC가 있고요. 그래서 주로 IRGC가 지금 실권을 장악하고 있는데 이 정규군이 이제 반란을 일으킨다든가 쿠데타를 일으킨다든가 그래서 이쪽 이거 플러스하고 아야톨라하고 이쪽을 때려 눕힌다든가 그런 시나리오가 가능할 거라는 거죠. 거기까지입니다. 수고했습니다.